اور اس نے خوشی میں آ کے اسی وقت باندی سے کہا کہ تو نے مجھے بہت اچھی خوشخبری دی ہے، جا میں اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ آزاد کر دیا تو وہ ساتھی کہنے لگا کہ ابو لہب جو 360 بتوں کو پوجنے والا تھا، اس نے بھی رسول اللہ کی ولادت میں خوشی منائی، اور تم لوگ خوشی نہیں مناتے، تم لوگ خوشی نہیں مناتے۔ میں نے کہا بات تو بڑی پکی مضبوط کی ہے آپ نے، کون لوگ آپ کو خوشی منانے سے روکتا ہے؟ کون لوگ آپ کو روکتے ہیں خوشی منایا کریں؟ لیکن میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتاؤں تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، ابو لہب نے آپ کی طرح خوشی تو نہیں منائی تھی، آپ تو 1000-2000 کا ایک کیک کاٹ لیتے ہیں، چائنا کی لائٹیں منگوا کے لگا لیتے ہیں، یہ خوشی مناتے ہیں۔ ابو لہب نے تو بڑا کمال کیا تھا، 50,000 کی باندی نہیں، 50 اونٹوں کے برابر قیمت تھی اس باندی کی، ایک باندی اس نے آزاد کر لی جس کی قیمت 50 اونٹوں کے برابر تھی، گویا کہ 1.5-2 کروڑ روپے کی باندی اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دی۔ اس نے اس وقت ولادت کا تو بڑا جشن منایا، بڑا خرچہ کر لیا، لیکن اسی ابو لہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین رد کر دیا تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے ابو لہب۔ معلوم ہوتا ہے کہ فقط جشن منانے سے کام نہیں بنتا، دین اپنانا ہوگا۔ جب تک دین نہیں اپنائیں گے یہ جشن ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اگر صرف جشن منانے سے کسی کی نجات ہوتی تو ابو لہب سب سے پہلے نجات پا چکا ہے۔ کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اور جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے مختلف طور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ کہیں تو جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کہیں لائٹنگ کی جاتی ہے، کہیں ریلیاں نکالی جاتی ہیں، کہیں جلسے جلوس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ قطع نظر اس بات سے کہ ان میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا طریقہ غلط ہے، میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، صرف ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ مجھے بھی پتا ہے کہ آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، شدید گرمی ہے، اور میں بھی کافی دیر سے آیا ہوا ہوں۔ جو میرا آنے کا وقت تھا، میں 12 بجے مجھے وقت بتایا تھا، میں تو 11:45 بجے پہنچ گیا۔ میرا یہ خیال تھا کہ 12 سے مراد 12 ہوں گے، وہ پتہ بعد میں چلا کہ 12 سے مراد 1:30 ہوتے ہیں آپ کے ہاں، یا آپ لوگوں کی گھڑیاں پیچھے ہوں گی، کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے۔ مجھے بھی جلدی ہے، آپ حضرات کو بھی جلدی ہوگی۔ میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں میرے بھائیو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، اور آپ حضرات بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ صرف ہم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کی زلفوں کی قسمیں کھائی ہیں، اپنے محبوب کی رخساروں کی قسمیں کھائی ہیں۔ میں جھوٹا، میری محبت جھوٹی، لیکن اللہ کی محبت تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں ناقص، میری محبت ناقص، اللہ کی محبت تو ناقص نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دنیا میں نہ بھیجتے، اپنے پاس عرش پہ بیٹھاتے کہ میرے محبوب آپ یہاں پہ رہیں، آپ دنیا میں نہ جائیں۔ ایک تو وہاں حالات ٹھیک نہیں ہے، موسم بھی صحیح نہیں ہے، زندگی کی سہولیات بھی نہیں ہیں، یہاں میرے پاس عرش پہ رہیں، آپ بھی خوش اور میں بھی خوش۔ محبت کا تقاضا تو یہ تھا۔ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ تو کبھی نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا مجھ سے دور رہے، میرے بیٹے کو گرم سرد حالات سے واسطہ پڑے۔ آخر کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں بھیجا، جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سبزہ زار تھا، نہ موسم خوشگوار تھا، نہ معاشرہ مہذب تھا، نہ لوگ قدردان تھے۔ کبھی آپ کو ساحر، شاعر، کاہن، مجنون کہا کرتے تھے، کبھی پتھر مارتے تھے۔ میرے محبوب بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، وہ ظالم آئے، اونٹنیوں کی بچہ دانیاں
ओझड़ियां उठा के मेरे महबूब के कंधों पर ढेर कर दी। माँ को अपने बेटे से मोहब्बत होती है। माँ तो कभी नहीं चाहती कोई बंदा मेरे बेटे को टेढ़ी आंख से देखे, सजा ये कि वो दूसरे लोगों के पत्थर बर्दाश्त कर ले। आखिर क्या वजह थी? अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन शदीद हालात से दो चार किया, इन मुशक्कतों से गुजारा। अल्लाह को जरूरत किया थी। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया वालों को बताना था कि मेरे महबूब का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, तुम उसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दीन की कद्र कीमत कुछ और है। मेरे महबूब को साहिर शायर कहा गया इसी दीन की वजह से। आपको पत्थर मारे गए इसी दीन की वजह से। आपके दंदान मुबारक शहीद किए गए इसी दीन की वजह से। आपके मुबारक कंधों के ऊपर ऊंटनियों की ओझड़ियां, बच्चादानियां डाल दी गई इसी दीन की वजह से डाली गई थी। जब तक आपने इस दीन की बात नहीं की थी, तब तक तो आप पूरी दुनिया वालों के सामने, पूरे मक्का वालों के सामने मंजूर नजर थे। आपको सादिक और अमीन कहा करते थे। जब से आपने इस नए दीन की बात कर ली, मक्का के सारे लोग आपके दुश्मन बन गए। गोया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर मुशक्कतें इस दीन की वजह से थी। और ये वही दीन है जो आज हमारे दरमियान कसम पुरसी की हालत में मौजूद है। इस दीन को पसे पुश्त डालकर भी हम आशिक रसूल हो सकते हैं। अगर कोई बंदा इस दीन को छोड़कर अपने आप को आशिक रसूल समझता है तो मैं उसकी अकल पे मातम करता हूं। ये बेचारा बिल्कुल फारिग है। वो दीन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खा खा कर हम तक पहुंचाया, उस दीन को छोड़कर भी कोई आशिक रसूल हो सकता है? मेरे भाइयों, मेरा अकीदा सुन लें, मेरे अकाबिर का अकीदा सुन लें। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म से निकलने वाला पसीने का एक कतरा, बिल्कुल छोटा सा कतरा, मामूली सा कतरा, इतना कीमती है कि ये पूरी कायनात उसकी कीमत नहीं बन सकती। ये हमारी जमीनें और बागात, दुकानें और बाजार, सोने चांदी की कानें, डीजल पेट्रोल के कुएं, मिलें और फैक्ट्रियां, ये मालियाती इदारे, बिलियन और ट्रिलियन, ये सब कुछ मिल जाए, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिस्म से निकलने वाले पसीने के एक कतरे की कीमत नहीं बन सकते। अगर मेरे महबूब की जिस्म से निकलने वाला पसीना इतना कीमती था तो मेरे महबूब की मुबारक आंखों से निकलने वाले आंसू कितने कीमती होंगे। मेरे महबूब की मुबारक जिस्म से निकलने वाला खून कितना कीमती होगा। मेरे महबूब के दंदान मुबारक कितने कीमती होंगे। मेरे भाइयों, हम खुद हिसाब लगाएं। वो दीन जिसकी खातिर मेरे महबूब ने अपना पसीना बहाया, अपने आंसू बहाए, आपके दंदान मुबारक शहीद किए गए, आपका मुबारक खून बहाया गया, वो दीन कितना कीमती होगा। वो दीन कितना कीमती होगा। आज वही दीन हमारी जिंदगियों से निकल चुका है। हमारे घरों में दीन नहीं है, इनफरादी जिंदगी में दीन नहीं है, बाजारों और मंडियों में दीन नहीं है, अदालतों में दीन का नामो निशान नजर नहीं आता। हमारे सरकारी दफातर में दीन नहीं है, हमारी फैक्ट्रियों और मिलों में दीन नहीं है, सियासत के ईवानों में दीन नहीं है। दीन को मुकम्मल नजर अंदाज कर लिया है और इसके बावजूद पूरे साल में से चंद दिनों के लिए अपने खुद साख्ता तौर तरीकों के साथ मोहब्बत का इजहार करके हम मुतमईन हो जाते हैं कि हमने मोहब्बत रसूल का हक अदा कर दिया। ये खुशफहमी है, ये गलत फहमी है। इश्क रसूल किसी और चीज का नाम है। मेरे भाइयों, मैं जब सीरत का मुताला करता हूँ तो मुझे एक मंजर ताइफ का नजर आता है कि जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
طائف تشریف لے گئے. آپ نے طائف والوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی, نہ کسی کی جان کا نقصان کیا تھا, نہ مال کا نقصان کیا تھا, نہ کسی کی عزت کا نقصان کیا تھا. میرے محبوب تو خیر پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے تھے, لیکن طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. آپ کو پتھر مارے گئے, آپ کے نرم و نازک بدن کو لہو لہان کر دیا گیا. چل چل کے آپ تھک گئے, ایک جگہ بیٹھ گئے, ان ظالموں نے آپ کو بیٹھنے بھی نہیں دیا, دوبارہ کھڑا کر کے روانہ کر دیا. مجبوراً میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ کے اندر پناہ لینی پڑ گئی. عصر کا وقت ہو چکا تھا, نماز کے لیے وضو کرنا چاہا. چل چل کے آپ کے مبارک پاؤں اتنے سوج چکے تھے کہ جوتے پاؤں میں پھنس گئے تھے, جوتے اتر نہیں رہے تھے. وہ اللہ جس کو اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے, اس اللہ کو بھی جلال آ گیا. فرشتے کو بھیجا, میرے محبوب سے کہہ دو اگر وہ چاہیں میں طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا. میرے جذبات تو یہی ہیں, میرے محبوب آپ ایک اشارہ کر دیجئے, ان کی نسل برباد ہو جائیں. دونوں طرف کے پہاڑ آپس میں ٹکرا ٹکرا کے ان کو نیست و نابود کر دیں. وہ ہاتھ جو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اٹھتا ہے, وہ پتھر مارنے سے پہلے شل کیوں نہیں ہو جاتا, جل کے راکھ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک اشارہ کر دیجئے. میرے محبوب کیسے اشارہ کر سکتے تھے؟ وہ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. دعا دینے لگے, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, میری قوم جانتی نہیں ہے. قوم کو دعا دے رہے تھے. یہ ایک منظر میرے سامنے ہے. دوسرا منظر غزوہ احد کا میرے سامنے ہے کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آئے, ایک بدبخت کافر نے دور سے پتھر سے وار کر لیا. پتھر میرے محبوب کی منور پیشانی کو لگا, خون کا فوارہ پھوٹ پڑا. ایک اور بدبخت نے تلوار سے وار کر لیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک میں خود کی کڑی ٹوٹ کے گھس گئی. ایک صحابی نے دانتوں کے ساتھ باہر نکال لی, خون بہنے لگا. داڑھی مبارک خون سے تربتر ہو چکی تھی, سینے پر بھی خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا تھا. ایک اور بدبخت نے پتھر سے وار کر لیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کو پتھر لگا, منہ مبارک زخمی ہو گیا, ہونٹ پھٹ گئے, دندان مبارک شہید ہو گئے, خون ہی بہتا ہوا نظر آ رہا تھا. کوئی مجھ سے پوچھے, میرے تو جذبات یہ ہیں, محبوب اب تو بس کر دیں, ایک مرتبہ ان کے خلاف اشارہ کر دیں, ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی. آپ زمین کو اشارہ کر دیں, زمین پھٹ جائے گی, ان کو اپنے اندر نگل لے گی. آپ آسمان کو اشارہ کر دیں, آسمان جھک کے آ جائے گا, ان کو اپنی طرف اچک لے گا. میرے محبوب آپ نے بارہا فرمایا, احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. اگر احد پہاڑ آپ سے محبت کرتا ہے تو احد پہاڑ کو اشارہ کر دیں, وہ جھک کے آ جائے گا, ان کو اپنے نیچے کچل دے گا. آپ اشارہ تو کر دیں. میرے محبوب کیسے اشارہ کر سکتے تھے؟ وہ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. اتنی بات فرمائی, کیف یفلح قوم شجوا نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا؟ اب بھی قوم کی کامیابی کی فکر تھی. یہ دوسرا منظر ہے. ایک تیسرا منظر غزوہ خندق کا میرے سامنے ہے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مٹھی بھر جانثاروں کے ہمراہ خندق کے اندرونی جانب محصور تھے. باہر سے کفار نے محاصرہ کر رکھا تھا. کافر لوگ پورا زور لگا رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم خندق پار کر لیں اور مسلمانوں تک پہنچ جائیں, لیکن وہ خندق پار کرنے میں کامیاب نہ ہوئے. آخر اس محاصرے کے دوران ایک دن ایسا بھی آیا, انہوں نے ایسے زور کی تیر اندازی کر لی, مسلسل تیر برساتے رہے. وہ اتنا شدید دن تھا, اتنی شدید تیر اندازی ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
असर की नमाज नहीं पढ़ सके, आपकी नमाज कज़ा हो गई, सूरज गुरूब हो गया, आपने आसमान की तरफ देखा, एक ठंडी आह खींची। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम औ अजवाफहुम नारा हबसूना अनिस सलाह। ऐ अल्लाह, इन कुफार के घरों को, इनकी कब्रों को, इनके पेटों को आग से भर दे, इन्होंने हमें नमाज नहीं पढ़ने दी। मेरे महबूब, आप इस वक्त इतने जलाल में क्यों आए? इतनी जलाल भरी बद्दुआ दे दी, इनके घरों को, इनकी कब्रों को, इनके पेटों को आग से भर दे। आपने उहद वालों को तो बद्दुआ नहीं दी, जिन्होंने आपके मुबारक दंदान शहीद किए थे। आपने ताइफ वालों को बद्दुआ नहीं दी, जिन्होंने आपका मुबारक खून बहाया था। इस वक्त इतने जलाल में आए और ऐसी जलाल भरी बद्दुआ दी दी कि अल्लाह इनके घरों को, इनकी कब्रों को, इनके पेटों को आग से भर दे। जी हाँ, ताइफ में मेरे महबूब का खून बहाया गया था, आप बर्दाश्त कर सकते थे। उहद में मेरे महबूब के दंदान शहीद किए गए, आप बर्दाश्त कर सकते थे। इस मौके पे अल्लाह का हुक्म टूट चुका था, एक नमाज कज़ा हो गई थी, आप बर्दाश्त नहीं कर सके। एक नमाज कज़ा हो गई, इतने जलाल में अल्लाह इन कुफार के घरों को, इनकी कब्रों को, इनके पेटों को आग से भर दे। गोया के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुक़द्दस में एक नमाज की कीमत आपके मुबारक खून से ज्यादा थी, आपके दंदान मुबारक से ज्यादा थी। ये वही नमाज है जिसको हम रोजाना 5 मरतबा पामाल करते रहते हैं, और इसके बावजूद भी हम आशिक रसूल हैं। मेरे भाइयों, किसी का दिल दुखाना मकसूद नहीं है, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना मकसूद नहीं है, लेकिन मैं अपने दर्द का इजहार तो कर सकता हूं ना, अपने दिल का टुकड़ा तो आपको सुना सकता हूं। लोग गलियां सजा रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, हमने इश्क रसूल का सबूत फराहम करना है। मैं भी आशिक रसूल हूं, चुनांचे मैंने भी ईशा के बाद गली सजाने का प्रोग्राम बनाया। गली सजाते सजाते मैं रात के आखिरी पहर तक जागता रहा, गली सजाता रहा। जब काम मुकम्मल हो गया, मैं शदीद अंदाज में थक चुका था, घर चला गया, औंधे मुंह बिस्तर पे गिर पड़ा, ऐसा सो गया कि जब मैं सुबह को उठा तो उस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। मैं उठा, मैं बाहर गली में आया कि मैं देख लूं कि मेरी गली कितनी सजी हुई है। जब मैं गली में आया, मैंने देखा मेरी गली इतनी सजी हुई थी, इतनी खूबसूरत थी। मैंने कहा, पूरे मुजफ्फरगढ़ में सबसे बड़ा आशिक रसूल मैं हूं, मेरी जैसी गली तो किसी ने भी नहीं सजाई होगी। जब मैंने ये कहा तो मेरे ज़मीर ने मुझे चीख चीख के जवाब दिया कि तेरा दावा तो है कि तू आशिक रसूल है, तुझे इश्क रसूल में से एक बाल के बराबर भी हिस्सा नहीं मिला हुआ। अगर तू आशिक रसूल होता तो उस नमाज को कभी न छोड़ता जिस नमाज को हुजूर ने अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है। मेरे महबूब ने ये तो नहीं फरमाया कि झंडियां मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे महबूब ने ये तो नहीं फरमाया कि रीलियां मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे महबूब ने ये तो नहीं फरमाया कि लाइटिंग मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे महबूब तो फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और हम उस नमाज के साथ क्या सलूक करते हैं, हम सबके सामने है। थाने से फोन आ जाए कि आपके खिलाफ किसी ने दरखास्त दी है, SHO ने आपको बुलाया हुआ है, उस दिन शायद हम नाश्ता किए बगैर घर से चल पड़े कि देर हो जाएगी, साहब नाराज हो जाएंगे, उन्होंने मुझे थाने में बुलाया है। अभी साहब घर में उठा भी नहीं होता कि जिसको बुलाया गया है वो थाने में बैठ जाता है, इंतजार कर रहा होता है। साहब अपने वक्त पे आता है, ये घंटों बैठा इंतजार कर रहा होता है। दूसरी जानिब जब फजर की आजान का वक्त हो गया, मस्जिद से आजान की आवाज बुलंद हो गई। मुअज्जिन क्या कह रहा था? मुअज्जिन पैगाम दे रहा था कि ओ लोगो, अल्लाह ताला ने अपने दरबार में बुलाया है, अल्लाह के दरबार में हाजिरी दे दो। हमने आजान सुन ली, करवट बदल के दोबारा गफलत की नींद सो गए, जर्रा बराबर परवाह नहीं की। जोहर के वक्त मुअज्जिन ने फिर बुलाया कि तुमने फजर के वक्त भी हाजिरी नहीं दी थी, अब तो
कम से कम हाजिरी दे दो, अब तो सोने का वक्त भी नहीं है। नहीं, इस वक्त तो मैं दुकान में मसरूफ हूँ। फिर हमने सुनी अनसुनी कर दी, असर के वक्त फिर बुला लिया, हमने फिर गफलत का मुजाहरा कर लिया। मगरिब और इशा में भी हमने ऐसा मामला किया। मेरे भाइयों, तो हमें मानना चाहिए कि हमारी निगाहों में अल्लाह ताला की बुक़अत एक ऐसे चौ के बराबर भी नहीं है। इससे चौ ने बुला लिया, हम जाने के लिए बेकरार और बेताब होते हैं। अल्लाह के दरबार से रोजाना 5 मरतबा बुलावा आता है और हम एहसास नहीं करते। खुदा न खास्ता बीवी खाना बनाए, सालन में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए, शोहर इतना बेकाबू हो जाता है गुस्से से, माँ बहन की नंगी गालियां देनी शुरू कर देता है। सालन में नमक ज्यादा हो गया, और शोहर जो नमक ज्यादा होने की वजह से बीवी को नंगी गालियां देता है, वही शोहर देख रहा होता है कि मेरी बीवी ने दिन में 5 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये अजीम फरीजा पामाल किया है, जर्रा बराबर एहसास नहीं होता। तो मेरे भाइयों, हमने इस दीन का किया हशर कर रखा है। जब तक इस दीन को नहीं थामेंगे तब तक हम आशिक रसूल कहलाए जाने के मुस्तहिक नहीं है। इस पूरे दीन पे अमल करें, इस पूरे दीन पे अमल करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने वाले बन जाएं, एक एक सुन्नत पे मरने मिटने वाले बन जाएं, सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक अपने आप को सुन्नतों से आरास्ता पे रास्ता कर लें। अगर हमने ये काम कर लिया, हम रीली न भी निकालें, हम लाइटिंग न भी करें, फिर भी हम आशिक रसूल कहलाए जाएंगे और हम अल्लाह के यहाँ, रसूलुल्लाह के यहाँ आशिक तसव्वुर होंगे। अगर हमने ये काम नहीं किया मेरे भाइयों, फकत झंडियां लगाने से काम नहीं बनता, फकत जश्न मनाने से काम नहीं बनता। मुझे एक दोस्त ने कहा, तवज्जो फरमाएं, मुझे एक दोस्त ने कहा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो अबू लहब हुजूर का चचा था। अबू लहब की एक बांदी थी, उसका नाम था सुवैबा। सुवैबा बाद में मुसलमान हो गई, सहाबिया बन गई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो उसने अबू लहब को खुशखबरी दी कि मुबारक हो, आपका भतीजा पैदा हुआ। अबू लहब खुश हो गया, इसलिए खुश हो गया कि अबू लहब सोच रहा था कि मेरा भाई तो फौत हो गया है, मेरे भाई की निशानी तो मेरे पास मौजूद है। चुनांचे वो बड़ा खुश हो गया और उसने खुशी में आके उसी वक्त बांदी से कहा कि तूने मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी दी है, जा मैं अपने भतीजे की विलादत की खुशी में तुझे आजाद कर देता हूँ। आजाद कर दिया तो वो साथी कहने लगा कि अबू लहब जो 360 बुतों को पूजने वाला था, उसने भी रसूलुल्लाह की विलादत में खुशी मनाई और तुम लोग खुशी नहीं मनाते, तुम लोग खुशी नहीं मनाते। मैंने कहा बात तो बड़ी पक्की मजबूत की है आपने। कौन लोग आपको खुशी मनाने से रोकता है? कौन लोग आपको रोकते हैं खुशी मनाया करें? लेकिन मैं आपको एक नुक्ते की बात बताऊं तो मैंने उनसे कहा कि देखें, अबू लहब ने आपकी तरह खुशी तो नहीं मनाई थी। आप तो 1000-2000 का एक केक काट लेते हैं, चाइना की लाइटें मंगवा के लगा लेते हैं, ये खुशी मनाते हैं। अबू लहब ने तो बड़ा कमाल किया था, 50,000 की बांदी नहीं, 50 ऊंटों के बराबर कीमत थी उस बांदी की। एक बांदी उसने आजाद कर ली जिसकी कीमत 50 ऊंटों के बराबर थी। गोया कि 1.5-2 करोड़ रुपए की बांदी उसने अपने भतीजे की खुशी में आजाद कर दी। उसने इस वक्त विलादत का तो बड़ा जश्न मनाया, बड़ा खर्चा कर लिया, लेकिन उसी अबू लहब ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन रद्द कर दिया तो अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, और तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए अबू लहब। मालूम होता है कि फकत जश्न मनाने से काम नहीं बनता, दीन अपनाना होगा। जब तक दीन नहीं अपनाएंगे ये जश्न हमारे काम नहीं आएगा। अगर सिर्फ जश्न मनाने से किसी की निजात होती तो अबू लहब सबसे पहले निजात पा चुका होता। फिर उसने मुझे अगली बात कर ली कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मदीना मुनव्वरा की बच्चियों ने वो गीत गाए थे या नहीं गाए थे, वो नज़में पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। तो अगर मदीना की छोटी छोटी बच्चियां आमद रसूल पे वो खुशी मनाती हैं तो आप लोग क्यों नहीं मनाते? मैंने कहा कि मदीना की बच्चियों ने जो अशआर पढ़े थे, आपने कितने अशआर याद किए हैं? कहता है वो जो तला अल बद्र अलैना वाले अशआर थे वही।
میں نے کہا آپ کو سارے اشعار معلوم ہیں یا صرف یہ ایک شعر آپ کو یاد ہے؟ کہنے لگا مجھے صرف ایک شعر یاد ہے۔ میں نے کہا یہ ایک اس لیے یاد کیا ہے کہ اس میں آپ کی نفس پہ چوٹ نہیں پڑتی، اگر آپ اگلا شعر یاد کرتے نا پھر کمال کی بات ہوتی، آپ کا مولوی آپ کا اگلا شعر آپ کو سنا دیتا، پھر آپ کو پتہ چل جاتا کہ مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کیا کمال کے اشعار پڑھے تھے۔ مدینہ کی بچیاں کہہ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور مدینہ کی بچیوں نے اگلی بات جو کی تھی وہ نکتے والی بات ہے، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے ہمارے درمیان بھیجے گئے نبی، آپ جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کی پیروی کی جائے گی، ہم اس دین کی پیروی کریں گی۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پہ اس خوشی کا اظہار کر رہی تھی، اس عزم کا اظہار کر رہی تھی کہ ہم نے آپ کی آمد پہ اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس دین کو اپنانا ہے۔ وہ دین کو اپنانے کا عزم کر رہی تھی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو اپنانے والے بنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سنتیں ہمارے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہیں۔ میرے محبوب کے کھانا کھانے کا انداز کیسے تھا، سونے کا انداز، کھانے پینے کا انداز کیسے تھا، سونے جاگنے کا انداز کیسے تھا، شادی غمی میں آپ کیسے ہوا کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہوتے تھے، دشمنوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسے ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام تر تعلیمات ہمارے پاس اسی لیے محفوظ ہیں کہ ہم نے ان تعلیمات کو اپنانا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ مل جائے کہ انہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی مشقتیں برداشت کر لیں، نہ صرف یہ کہ حضور کی تعلیمات کو سنا بلکہ اگلی نسلوں تک پہنچانے کا بھی حق ادا کیا۔ رسول اللہ کا سراپا انہوں نے محفوظ کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے، دوسروں کو بھی عظیم نظر آتے تھے۔ بعض لوگ ہوتے بڑے ہیں لیکن دیکھنے میں بڑے نظر نہیں آتے، نہیں، حضور عظیم بھی تھے، عظیم نظر آتے بھی تھے۔ اطول من المربوع و اقصر من المشذب، درمیانہ قد سے آپ کا قد قدر بلند تھا لیکن زیادہ لمبا قد نہیں تھا جو بے ڈھنگا لگے، زیادہ لمبے قد سے آپ کا قد قدر چھوٹا تھا۔ عظیم الحامت، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یہ ذہانت اور قابلیت کی دلیل ہے۔ رجل الشعر، بال مبارک بالکل سیدھے نہیں تھے، لپٹے ہوئے گنگریالے نہیں تھے بلکہ قدر خمدار بال تھے۔ واسع الجبین، پیشانی مبارک کشادہ تھی، یہ نجابت اور شرافت کی دلیل ہے۔ ازج الحواجب، آپ کی مبارک بویں باریک اور خمدار تھیں۔ اہدب الاشفار، پلک مبارک لمبی اور دراز تھیں۔ اکحل العینین، آنکھیں مبارک قدرتی طور پہ سرما آلود تھیں، سرما لگائے بغیر بھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہلکا سا سرما لگایا گیا ہو۔ اقن العرنین، ناک کا بانسا لمبا تھا، ناک بلند تھی، اتنی بلند ناک تھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ انما یعلوہ النور، گویا کہ نور پھوٹ رہا ہو۔ سہل الخدین، رخسار مبارک اندر کو دھنسے ہوئے نہیں تھے، باہر کو ابھرے ہوئے بدنما نہیں تھے، نرم اور ہموار رخسار تھے۔ ذلیع الفم، میں منہ مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا، یہ فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہے۔ مفلج الاسنان، دندان مبارک کے درمیان قدر خلا تھا، بات کرتے تھے نور پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ کث اللحیت، داڑھی مبارک گھنی اور دراز تھی۔ یملأ صدرہ، سینے کو ڈھانپ کے رکھتی تھی۔ عنقہ کأنہ جید دمیۃ، گردن مبارک ایسی پتلی اور تراشیدہ تھی جیسے مورتی کی گردن ہوتی ہے۔
बुईद मा बैन अलमनकिबैन, कंधों के दरमियान का फासला ज्यादा था। ये तहम्मुल और बुर्दबारी की दलील है। अरीजुस सदर, सीना मुबारक चौड़ा और कुशादा था, ये सखावत और नजाबत की दलील है। सवा उस सदर वल बतन, पेट बाहर को निकला हुआ नहीं था, अंदर को धंसा हुआ नहीं था, सीना और पेट बिल्कुल बराबर और हमवार थे। तवील ज़नादैन, कलाइयां मुबारक लंबी लंबी थी। रहबुर राहते, हथीली मुबारक कुशादा थी। साइलुल अतराफ, उंगलियां मुबारक लंबी और दराज थी। खुमसानुल अखमसैन, पाँव के तलवे नीचे से कदरे गहरे थे। मसीहुल कदमैन, पाँव मुबारक ऊपर से बिल्कुल हमवार थे। यूं महसूस होता था जैसे हल्का सा तेल लगाया गया हो। यंबू अनहुमल मा, पानी का कतरा गिरता था, दाएं बाएं को बह पड़ता था। फिर रावी कसम खा के फरमाते हैं, कसम है उस परवरदिगार की जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबऊस फरमाया। मैंने उन जैसा हसीन न पहले कभी देखा था न बाद में कभी देखा है। वअहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी वअजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ। मेरे भाइयों, मेरे महबूब की ये तालीमात, ये सुन्नतें, ये हदीसें इसीलिए महफूज हैं कि हमने उनको अपनाना है, और जिसने इनको अपना लिया वही आशिक रसूल है। वही समझा जाएगा शायदाए जमाल मुस्तफ़ा, वही समझा जाएगा शायदाए जमाल मुस्तफ़ा, जिसका हाल हाल मुस्तफ़ा हो, काल काल मुस्तफ़ा। मेरे भाइयों,